slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't That means a lot. Now you guys are going to do very, very good. So, Especially here you know, seriously, guys, you have a great physique, and I see what you guys are doing so far. You're going to do. Nice to meet you, mate. Thank you. It's really nice to meet you. You know what it is, bro? It's all So this is my YouTube channel. So let me introduce this Korean band. Yourself, please. Everybody from Korea, I've been to your country before. First of all, the food is amazing, especially now. Looking forward to eating that Korean barbecue again. And we're coming back to Seoul for sure. But the community there is really lovely, very kind, compassionate. I had a great time there with my family and the children, so I had an amazing time there. And I wish you all the luck and fun on stage, and we're gonna have a great time. I see you Korean traditional clothes, hanbok. Yeah. Yeah, I see. Yeah, that was very nice. Great. All right, how are you feeling? It's good, very good. Yeah? Exciting. Yeah. Very nice. What is your own goal? I wish top 5. Nice. Yeah, it's a great show. It's an honor to be invited to the Arnold. I mean, to me, Arnold Schwarzenegger is like the king of classic bodybuilding. So to be on the same stage as him is just amazing. So let's do our best and have some fun tomorrow. Together. All right. Enjoy. You too. Yeah, thank you. 219파운드. 그러면 딱 99예요. 그러면 99예요. 99.3이에요. 이곳은 이제 시합 전 선수들이 다 모여서 회의, 이제 뭐 시합이 뭐 어떻게 열리겠다 뭐 이런 거에 대해서 설명해주는 설명회인데요. 들어가서 이제 번호표 이런 거 받고 간단한 설명 듣고 나올 예정이고, 그 이후에는 이제 뭐 가서 설명 다시 드리겠지만 오늘 팬미팅 남아 있어서 오늘 이제 머슬코리아에서 또 특별히 이제 프로틴 팬케이크를 또 준비해 주셔서 와주시는 분들께 간소하게 팬케이크 선물도 좀 드리고 팬분들과 인사 한번 나눠보도록 하겠습니다. 들어가 보도록 할게요. 자, 이제 팬미팅 장소에 왔는데 보시면은 제 이름이 딱 그때 작년에 이제 올림피아 때 팬미팅과 약간 비슷한 느낌이죠. 그래서 이번에도 팬미팅 아놀드도 하더라고요. 그래서 조금 장소가 좀 색다르워서 좀 색다른 느낌이긴 한데 오늘 오시는 분들께 소정의 이제 머슬코리아에서 프로틴 팬케이크 준비해 주셔가지고 여러분들께 나눠드리면서 같이 사진 많이 남기고 좋은 추억 남겨서 내일 있을 무대 전까지 여러분들께 또 끝까지 서비스 해드려야 되니까
끝까지 웃으면서 마무리하도록 하겠습니다. 이따 뵙겠습니다. 호란. 웃는 거예요. Oh yeah, if you work with me. No. Just walk guys. See you tomorrow. Good luck, guys. 대충 통과하셨어요. 자, 이제 팬미팅을 마무리했고, 와, 사람이 너무 많아서 지금 약간 기가 빨린 느낌이에요. 와, 지금 너무 피곤해서 일단은 지금 다 마무리했고 숙소 들어가기 전에 이제 내일 시합이기 때문에 한번 먼저 몸에 색칠 좀 미리 한번 어떻게 보면 베이스죠. 베이스를 먼저 한번 바르고 내일 아침에도 한번 또 발라야 돼서 지금 태닝샵으로, 태닝샵이라기 그렇고 포르탄 여러분 아시죠? 이제 잘 아셔야 될 게 이제 IFBB 쪽을 이제 리저널도 마찬가지입니다. 이제 IFBB 단체는 크림탄을 바를 수가 없어요. 무조건 이제 액체로 인한 포르탄 제품을 꼭 사용하셔야 되고, 그래서 오늘 지정되어 있는 포르탄 그 회사로 가서 지금 이제 기계로 쏠 건데 엄청 시원하거든요. 가서 받아보도록 하겠습니다. 아 맞다, 근데 오늘 모르고 에이시텍스 이거 흰 바지를 입고 왔어요. 네, 대표님 이거 오늘 어쩔 수 없이 버려야 될 것 같아서 하나 또 다시 보내주시면 감사하겠습니다. 가시죠. Bang bang. Come on with me. I'm going to put you on deck over here, okay? Good morning. How are you? Doing good, and you? How are you? How you feeling? Feel good. 네. 어제 일단 1차로 태닝을 작업을 했고 이제 오늘 쇼데이. 네, 오늘 이제 무대에 올라가기 전에 한 번 더 어제 또 오늘 아침에 머리도 감고 이래서 리터치 받기 위해서 두 번째로 여기 포르탄에 왔는데 이제 받고 조금 쉬다가 곧 있으면 이제 무대에 올라갑니다. 일단 태닝샵 뭐 주변에 벗고 계신 분이 다행히 없어서 한번 싹 비춰주시면은 들어가서 태닝을 할 수 있습니다. 그리고 요게 뭐냐, 낭심 가리개입니다. 네. 근데 중요한 거는 이런 면에 이제 들어갈지는 모르겠지만 조금 사이즈가 작으신 분들은, 그러니까 경량급 그것의 경량급 분들은 이걸 못 낍니다. 왜냐면 흘러내리기 때문에. 저는 촬영을 보도록 하겠습니다. 엄청 차가워요. All right, go ahead, relax. They like Monty, can you be my baby daddy? I'm like, yeah, I got robins on my jeans. You see the wings on every pair. All you see is let me. 자, 이렇게 마지막 탄 작업 마무리가 됐고, 이제 뒤에 백스테이지에서도 이게 이제 우리 흔히 다들 아실 거예요. 그 핫스타프 마지막 오일 작업까지 무대 백스테이지에서 해주기 때문에 이런 시스템이 외국은 정말 잘 돼 있어요. 보면 진짜 이렇게 태닝을 해주시는 분들도 진짜 다 전문가들이고, 이제 국내에서는 주로 이런 포르탄이 있긴 있지만 전문으로 이렇게 하시는 분들이 없거든요. 그래서 우리나라도 좀 이런 게 조금 더 발달되면 좋지 않을까. 저는 이제 말리고 무대를 위해서 준비하러 가보도록 하겠습니다. 최악의 머리는 옛날에 그 데뷔전 때 가파코라고. 런더리언이라고 불리며 존다는 지금 너무 아이돌 느낌. 아니야, 이게 왁스로 해야 돼, 이제. Classic physique division. Let's
double biceps. Quarter turn right. Quarter turn right. Back double bicep. Quarter turn right. Gentlemen face front. Thank you, gentlemen. And coming up next from Seoul, Korea, making his Arnold Classic debut, please welcome to the stage, Ji-Hoon Bang. Germany is your 2024 Arnold Amateur. Gentlemen are all set. Columbus, what do you guys think? Who's going home with that title here? Logan, Michael, Wesley, Matthew, and Mike. Five and four, switch please. Gentlemen, front double bicep. Side chest. Back double bicep. Abdominals and thighs. Your favorite classic pose. Relax, face front. Front double bicep. Side chest. Back double bicep. Abdominals and thighs. Your favorite classic pose.
Thank you, gentlemen. Back in line, please. Jahood, Michael, Wesley, and Matthew. Gentlemen, front double bicep. Side chest. Back double bicep. Abdominals and thighs. Your favorite classic pose. Relax. Gentlemen, back in line, please. Get your favorite classic pose. All right, come on, let's make some noise. Classic is good, guys. Let's go. 오케이, 됐어요. Bro, can I have one pose with you? 아, 오케이. Battle. Yes, come on. 오. Lightweight, heavyweight, yesterday champion. Oh, really? We'll do both same pose. Yep. 1, 2, 3. Yeah. Nice. Yep. Nice. 오케이. Thank you. Appreciate it. Wish you good luck for today. 말씀하실 때 설명해 주시면 아, 네. 다시 할게요. 자, 안녕하세요. 여러분들을 위해서 오늘 제가 좋은 이벤트를 하나 또 가지고 왔습니다. 자, 앞에 보이시는 나랑드 사이다를 오늘은 제가 또 소개시켜 드리려고 하는데요. 여러분들 나랑드 모르시는 분들이 아마 없으실 거예요. 당연히 이제 제로 음료에 또 빠질 수 없는 제품 중에 하나죠. 요 나랑드 사이다의 또 장점이라고도 얘기하자면 또 4가지의 제로. 첫 번째 당연히 칼로리, 그리고 설탕, 그리고 색소, 그리고 보존료 4가지가 제로이기 때문에 여러분들 또 이제 특히 시합 준비 또 혹은 다이어트 하시면서 많이들 섭취하고 계실 텐데, 요 4가지가 또 제로이기 때문에 여러분들이 이제 아까 말씀드린 대로 다이어트 하시면서 전혀 걱정하지 않으시고 끝까지 충분히 드셔도 상관이 없는 제품이라고 알고 계시면 될 것 같고, 저 같은 경우에도 시합 준비할 때 좀 그래도 달달한 게 좀 땡길 때가 있잖아요. 그래서 저도 이제 자주 애용하는 제품 중에 하나인데, 저 같은 경우는 막바지 한 적어도 한 1주에서 2주 전에는 저도 솔직하게 말씀드리면은 모든 걸 저는 아예 안 먹는 스타일이지만 그 전까지는 저도 계속 꾸준히 없으면 못 살아요. 저도 무조건 달고 가는 제품 중에 하나여서 여러분들께 그래도 좋은 이벤트로 이렇게 좀 찾아뵈려고 가지고 왔습니다. 그래서 이 이벤트 내용에 대한 거는 이제 더보기란에서 여러분들이 확인을 하셔서 참여해 주시면 좋을 것 같습니다. 나랑드 사이다와 함께 여러분 건강한 다이어트 재미나게 하시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 네, 지금 뭐 하고 계시나요? 이제 파이널 이제 시작하기 전에 대기실인데 지금 너무 좀 이른 시간이어서 다들 보시면 아시겠지만 선수들 다 아마 누워서 자거나 좀 쉬고 있을 거예요. 이제 선수
선수들의 공통적인 특징들이 있습니다. 다 이렇게 의자 위에다가 다리를 다 올려놓고 아마 쉬는 걸 보실 수 있을 텐데 다리의 피로도를 최대한 낮추기 위해서 이렇게 하고 있고 이제 또 이제 블루로 올 거예요. 그때 이제 지금 옷을 입고 있는데 이따가 저 탄 작업 리터치 한 번 더 받고 그리고 아까 예선 때와는 다르게 이번에 본 무대 본선 무대이기 때문에 또 옆에 가 보면 이제 펌프업 이제 이번 아놀드 클래식 기구 어떻게 보면 스폰서 여기가 그 파나타인 것 같더라고요. 그래서 옆에 가보시면 이제 뭐 보여드리겠지만 파나타 기구가 쫙 깔려 있어요. 그래서 이번에 펌프업 할 때는 좀 기구로 편하게 진행을 할 예정이고 그리고 이제 무대에 올라갈 예정입니다. 지금 이렇게 저도 큰 무대 쓰는 게 처음이어서 지금 매우 떨리는데 지금 이 조용한 분위기를 조금 이용해서 저도 좀 심신 좀 안정을 시키고 무대에서는 또 미친놈처럼 힘 주면서 멋있는 무대 보여드리도록 하겠습니다. 제가 지금 누워 있어서 너무 여러분들한테 좀 약간 건방져 보일 수 있지만 지금 아까 예선 뛰고 나서 온 힘을 다 썼기 때문에 체력이 솔직히 말하면 만빵은 아니에요. 그래서 조금 양해해 주시면 좀 감사드리겠습니다. 이따가 또 좋은 무대로 보답하도록 하겠습니다. 끝까지 응원해 주십시오. 부상 조심하시고 파이팅! 지훈이 형 센터도 대박, 아놀드도 대박, 파이팅! 준이 형 파이팅! 방지훈 AKA 한마바퀴 아놀드 클래식 화이팅입니다. 선전하세요. 부상 없이 끝까지 멋진 모습 기대할게요. 화이팅! 방지훈 선수 파이팅! 오빠는 최고야 그냥. 화이팅! 방지 화이팅! 지훈이 삼촌 아놀드 클래식 파이팅! 준비 그동안 열심히 한 만큼 아놀드 가서 후회 없이 다 쏟아내고 오기를 바라겠습니다. 화이팅! 박지훈 화이팅! 우리 아놀드 이제 준비 중인 지훈이 화이팅하고 부상 없이 우리나라의 인재가 되길 바라겠습니다. 준아 아놀드 클래식 잘 갔다 와. 이왕이면 목에다 뭐 하나 걸고 오고. 화이팅! 방지훈 아놀드 클래식 화이팅! 형님 또 아놀드 클래식 나가는데 부상 없이 또 잘 준비했으면 좋겠습니다. 화이팅! 감사합니다. 보이스! 방지훈 선수 아놀드 클래식 화이팅입니다. 네, 방지훈 형님 아놀드 클래식 화이팅입니다. 화이팅! 한마바퀴 화이팅! 형 다 부셔버리세요. 화이팅! 방지훈 선수의 아놀드 클래식 화이팅! 준아 건강하게 열심히 잘하고 오너라. 할머니가 응원한다. 파이팅! 그냥 아놀드 클래식 화이팅 하시죠. 아니 뭐 화이팅인지 얘기를 해. 거기는 좀 인사했고 아놀드 클래식 화이팅! 아니 말을 안 하는 방지훈 화이팅! 버스트콜 응원합니다. 센터도 대박 나고 파이팅! 거기서 아무나 받을 수 없는 성적 내기를 꼭 바란다. 화이팅! 방지훈 하면 방지훈 해야 된다고. 방지훈 방지훈 파이팅! 화이팅! 방지훈 파이팅! 지훈아 이제 아놀드 클래식 4주 정도 남았는데 체중 빼느라고 고생이 많지. 좀만 더 힘내고 누나처럼 아놀드 클래식 망하지 말고 이번에 박살내자. 파이팅! 지훈이 오하이오 아놀드 거의 대회 나가서 아주 훌륭한 성적 받고 파이팅 할 수 있도록 갑니다. I will be back. 저 덱스가 응원하겠습니다. 와 감사합니다. 파이팅! 덱스 많이 사랑해주세요. 우리 대한민국을 대표하는 방지훈 선수 제가 또 우리 한국 사람들이 모두 응원하겠습니다. 방지훈 화이팅! 지훈이가 이 헬스업계에 벌써 입문한 지도 벌써 6, 7년이 된 것 같아. 그동안
잘 버텨줬고 잘 이겨내서 여기까지 왔는데 앞으로도 더 건강 신경 쓰고 파이팅 할 수 있도록 좀 더 노력하자. 그리고 올림피아 대회 준비하느냐고 너무 애썼고 좀 쉬어야 되는데 이번에 또 프로쇼에도 나가게 돼서 옆에서 보기 많이 안타깝긴 한데 너가 잘 이겨내리라고 봐. 주변에 너 응원하는 사람들 많고 가족들이 널 적극적으로 지지하니까 힘내고 조금만 더 분발해 보자. 지훈이 화이팅. Thank you very much, Jihoon. Our next competitor comes to us by way of Darmstadt. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same
say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. And presented to Jihoon Band. And we are going to take that first place award and the title of 2025 Arnold Classic Physique Champion and bring it to your winner tonight from Germany, Mike Sommerfeld. 아, 드디어 끝이 났습니다. 아, 값진 6등. 여러분들께서 많이 응원해 주셔서 좋은 성적 받아서 기분이 너무 좋고 얼른 한국 가고 싶네요. 이제 더 열심히 해서 여기서 더 어떻게 좋아져야 될지 모르겠지만 더 열심히 해서 더 좋은 성적 받도록 노력하겠습니다. 늘 묵묵하게. 고생했어요. 울지 마, 왜 울어? 아, 네. Thank you. 아, Congratulations. 아, thank you. 고생 많았어. 나에게는 하늘엔보다 안 부럽다. 형 같이 가서 샌드한테 피드백 받아. 아, 네. 상도 받았네? 어? 홈식스에서. I'm also from Asia. I'm from China. Yeah, I also like you. And also, that guy called. Thank you. Pretty good, bro. I hope my country has it. The thing is, when everyone knows a man, dude, congratulations. Yes, sir. All right, here. Dude, congratulations. Congrats, man. You had a great showing. Would it be rude if I ask you to snake as cheap? Okay. Yeah, he is dynamite. Without them, he would have been a lot higher. He's got the physique. He has got the physique. He looks great. Yes. And is there anything else that he has to be improved or? Well, I think like overall, Or maybe- or maybe- he looked maybe more fantastic. I mean, he could always get a little harder, but I think Just a tad. he's overall shape and condition. Oh, If he he's didn't have that, beautiful. I think he probably could have been fourth. Yeah. You know. Oh yeah. Because he's got a beautiful physique, beautiful structure. Okay, thank you so much. Yeah. No, it would mean really a lot to him. Huh? Yeah, it would be really mean a lot. Good. Okay. Yeah, Congratulations. Thank you so much. Yes. I'll see you back in Korea. You look great on stage, man. You really look so good on stage. A little surprised where you ended up. We had you way higher. But you look so good, dude. So good. Way high. I mean, another year or two. I don't know. I thought you were at least top 3. That's why I had you top 3 for sure. You look that good. Keep it. Good work. Just an amazing. Thank you so much. Appreciate you. Oh yeah. I don't have to watch space. Yeah. 그러니까 어린애들이 형을 되게 물어보는데요. 형을 존경하고 형처럼 되고 싶어하는 어린 친구들이 엄청 많아요. 네, 그런 이제 형처럼 되고 싶어하는 친구들한테 해줄 말. This is a Joe Hader, Lewis.
Can we have a quick selfie? Yeah. Thanks. Yeah, appreciate it. 끝났는데. 아, 네. 어디 가시나요? 아, 이제 시합도 마무리됐고, 이제 그래도 우리가 고생했으니까 이제 또 저를 또 이제 계속 응원해줬던 저의 아버지를 또 만나러 가고 있는데, 제가 사실 아버지가 사실 두 명입니다. 좀 TMI지만 제가 또 이중국적이에요 사실. 그래서 지금 또 새로운 아빠를 또 만나러 가고 있는데, 제 아빠한테는 지금 몰래 얘기는 안 하고 지금 가고 있는 중입니다. 그래서 과연 아빠가 오늘 반겨해 줄지, 지금 아마 아버지가 지금 일하고 계실 텐데 아버지가 어떤 일 하시는지 여러분들도 궁금해하실 것 같아서 공개해드리면서 일단 아버지를 좀 제가 소개해드리도록 하겠습니다. 저랑 좀 닮은 면이 있기도 하고, 이제 보시면 아실 거예요 어떤 사람인지. 잠시 후 공개하도록 하겠습니다. Oh my God, so good. Thank you so much. Hey, I look up to you seriously. It's awesome. Thank you. Rocky. And that's what you brought. 25. Yes, sir. You get to pick out a patch if you like. 하나 하실래요? Awesome, man. 좋은데? 하나씩 할까요? 그럼 이건 우리 코치님들도 선물로 하나씩. 어제 바가지 티셔츠 입은 것처럼 이거 하나씩 어때요? 하나씩 어때요? 이거 뭐냐? 이거 애인이야? 아니야. 귀엽다. 이거 하실래요? 이거 하실래요? 이걸로 다 통해. 자, 드디어 저희 아버지가 일하는 회사 앞으로 또 왔습니다. 아버지가 열심히 일하시나 일단 조금 확인을 좀 해보고, 아버지가 어디 계신지 좀 파악을 좀 하고, 좀 몰래 한번 가보도록 하겠습니다. 한번 정찰을. 끝났어. 집에 갔어. 5시까지 오라고 그래요. 역시 이래서 가족인가 봐요. 아버지가 말도 안 하고 집에 왔습니다. 근데 아직 지금 밥 먹으러 갈 수도 있어서 일단 아버지한테 연락해보고 일단 다시 한번 찾아오는 걸로 하겠습니다. 저도 좀 당황스럽네요. 아빠가 이때까지 오라 그랬는데 역시 아들 걱정을 안 해. 또 까먹었나 봐요. 잠시 뒤에 다시 한번 와보도록 하겠습니다. 나 지훈이 형 저거 보일 줄 알았어. 진짜 제가 팬텀 진짜 좋아해요. 진짜 다 사고 싶다. Thank you. Great job. Great job yesterday. Oh, this is my wife. She was When the champ is here. 안녕하세요. 여기는 이제 한국 유튜버에서도 헬창 TV에서도 나왔었는데 이제 자칭 라이크 올리바의 그 셰프, 대형한 셰프 유명하신 선생님 모셨습니다. 운 좋게 또 아놀드 클래식에서도 만나서 유튜브 셰프. my Japanese is terrible, but I'm saying hello to everyone. You know I love. I'm actually in Japan next month, so we got to get together for sure. On part of it, I love you. Hello to it. Everybody that's out there, much respect, appreciation, gratitude, everything. Love you guys, each and every one, and thank you for stopping by. I appreciate it. 그래서 많이 보셨을 수도 있는데 모르시는 분들 한번 헬창 TV 한번 보시면 자주 나오십니다. 그래서
저랑 같이 영상 찍었던 샤일리님이랑도 같이 촬영을 했었어요. 참고로 바퀴가 이겼습니다. 내가 아버지가 직장을 바꾸셨더라고요. 그래서 지금 여기 앞에 와 있는데 아버지 기운이 벌써 느껴집니다. 제 아버지가 인기가 많아가지고 지금 보시면은 사람들이 아주 알려줍니다. 조심스럽게 아버지에게 가보도록 하겠습니다. I love my South Korea. Thank you so much. I'm like, where are you? I'm sorry. How are you? The real life Maki. Nice to meet you. This is my daddy. This is my son. This is my YouTube channel. Awesome. Yes, sir. The real Yujiro Hanma meets the real Baki Hanma. Yes, sir. Oh, man. How was your competition? How was your competition? You did good? Yeah? 6th grade. Yeah. Good. Yeah. Yeah. How many years have you done it? Okay. How many years have you been competing? 9 years. I need the Hanma juice. I love it, yeah. Yeah, man, I'm trying. Let's get a big one. Okay. Hey, can you do a shirt? Shirt off? Shirt off? Yeah. I gotta go shirtless too, I guess. Holy. Right here. And action. 아빠와 함께 오랜만에 영상을 한번 찍어봤습니다. Thank you, sir. That was an awesome performance. I saw. Thank you. 아버지가 참 바쁘시네요, 역시. 아들 먹여 살린다고. Right here? Okay. Cool. My brother. Yes, sir. Nice to meet you. Good luck to you. And I'll keep in touch. Okay? Yeah. Yes, sir. My son. 오늘 이렇게 아빠와 함께 오늘 엑스포를 마무리하도록 하겠습니다. 이렇게 오늘 아빠와의 마지막 인사를 또 이제 또 몇 년 못 볼 수 있습니다. 네. 기러기 아빠에서 우리 아빠가 다음에 또 기회가 되면 함께 만나서 운동하는 컨텐츠 보여드리도록 하겠습니다. 아빠 안녕.
be honest. We're like, what the fuck, dude? That's some bullshit. We were all shocked. We're like, dude, fucking crazy, man. Oh, thank you very much. I never seen glutes shredded like that. It looks like pages in a book, man. That was insane. That's crazy. No, you look awesome, man. Great job. Thanks, man. Have a good day. Yeah, it's cool to meet you. Have a good one. 짠짠. 출국 전에 어디 있나요? 아 지금 이제 출국 전에 마지막 식사를 하러 왔는데 일단 감사 인사를 좀 전하려고 저희가 먹었던 데를 지금 또 왔는데 뭐 요거 아시다시피 이제 저희 협찬사인 머슬코리아에서 나오고 있는 프로틴 팬케이크인데 제가 로딩할 때 너무 감동을 받은 게 이제 로딩하러 딱 음식점에 갔는데 한국 이제 사장님이 계셨어가지고 한국 사장님께서 이제 저희가 이제 한국인이다 보니까 너무 친절하게 밥도 진짜 많이 주시고 반찬도 이제 집 가서 더 먹으라고 막 싸주셔가지고 너무 감동을 받아서 잊지 못해가지고 그래도 뭐라도 좀 선물을 좀 해드리고 싶어서 지금 저희가 뭐 가진 게 지금 약소하지만 요 프로틴 팬케이크라도 좀 전달을 해드리려고 다시 한번 이 식당을 찾아왔습니다. 그래서 어머니께 전달을 해드리면서 감사 인사를 좀 전하도록 할게요. 가보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 제가 검색해보니까 되게 유명하신 분이세요. 아닙니다. 그때 저기 제가 저희 많이 시켰을 때 네, 그리고 검색해보니까 되게 유명하신 분이라고. 그래서 내가 사인 받는다고 오시면 제가 사인 받으려고. 그래서 여기다 해놓으려고요. 사인 받아야 돼. 아니요 일단은 네. 그때 너무 잘해주셔가지고 네. 제가 너무 어떻게 보면 너무 감동을 너무 많이 받아서 그래도 생각을 계속 하다가 뭐라도 좀 제가 해드리고 싶었는데 저희가 아직 여기가 한국이 아니다 보니까 드릴 수 있는 게 요 프로틴 팬케이크인데 같이 좀 드시라고 좀 많이 좀 챙겨왔습니다. 감사합니다. 뭐 해드릴게요. 잠깐 계세요. 저희도 이제 밥 먹으러 와가지고 저희 주문해서 식사하도록 하겠습니다. 그리고 저희 사인도 받아요. 제가 사인 보시면 사인 받는다고. 일단 음식 맛도 너무 맛있고 이제 앞으로 여기 오하이오에 오는 선수들 저희가 다 일로 오도록 인도하도록 하겠습니다. 1년에 한 번 하나요? 네, 시합은 네네네 맞습니다. 너무 감사합니다. 이거 사진 한 번 드세요. 사진 찍잖아. 한 번 더요. 하나, 둘, 셋. 한 번 더. 러브 갈비. 갈비 너무 맛있지. 알짜배기가 뭐냐면 밥을 하나 시키면 이거 보세요. 적어도 한 진짜 한 3공기 정도의 양이. 여러분들 그 오하이오 콜럼버스 오시면은 코리안 BBQ 붐 오시면은 대신 다이어트 하시는 분들 오시면 안 됩니다. 근데 진짜 맛있어요. 이제 밥을 먹어보도록 하겠습니다. 드디어 이제 길었던 아놀드 여정이 마무리됐는데 그래도 이제 선수님을 응원해주기 위해서 새벽까지 이제 응원해주신 구독자분들에게 감사 인사를 한번 좀 정식으로. 네. 일단은 먼저 인사드리기 전에 제가 이제 시합이 끝나고 나서 샤워를 하긴 했지만 아직 조금 좀 덜 지워져서 좀 뭔가 지저분해 보일 수 있는데 그런 좀 양해 부탁드리면 감사드리겠고 분명히 이제 시합 날 분명히 늦은 새벽이었을 텐데 잠도 못 주무시고 끝까지 응원해 주시고 시합이 끝났는데도 계속 DM이라든지 연락이 엄청 많이 왔었거든요. 그래서 그 늦은 시간까지 잠도 못 주무시고 끝까지 응원해 주신 여러분들께 다시 한번 깊이 너무 감사의 인사를 좀 전하고 조금 더 제가 더 좋은 모습으로 올라갔었으면 더 좋은 성적으로 인해서 여러분들의 조금 그 피로감이 조금 더 덜 했을 수 있었는데 조금
저도 솔직히 말씀드리면 더 올라갈 수 있었다고 이제 많이 얘기를 해주시는데 저는 일단은 순위권 안에 들어도 당연히 너무 감개무량하고 너무 감사한 성적을 받아서 기분은 좋지만 여러분들을 생각을 하면 조금 더 올라갔었으면 더 여러분들이 더 3일절을 또 맞이했었기 때문에 더 좋은 기운과 그런 좋은 추억을 더 드릴 수 있지 않았을까라는 생각이 조금 그런 마음에 조금 아쉬움이 들지만 그래도 다시 한번 이 영상을 토대로 여러분들께 다시 한번 감사 인사를 전합니다. 너무 감사드립니다. 그리고 이제 어떻게 보면 올림피아라는 큰 무대를 이제 마무리하고 솔직히 잠깐의 쉬는 시간 이외에는 다시 또 아놀드를 위해서 열심히 달리셨는데 좀 그 준비하는 과정에 있어서 뭐 힘들거나 어려운 부분 없으셨는지? 이거는 뭐 이제 제가 예전에도 계속 말씀을 드렸었지만 발표가 생각보다 예상보다 조금 느리게 발표가 돼서 이미 떨어지거나 아니면은 그런 줄 알고 있었기 때문에 조금 준비가 늦어져서 급하게 준비하는 면이 없진 않아 있었고 일단 처음으로 그리고 이제 또 둘째로 이제 출국 전에 정말 이게 정말 지금으로 생각하면 액땜이지만 그 당시에는 2주간 교통사고가 지금 3번이나 났었던 또 그런 기억들이 지금도 떠오르는데 그랬었던 거가 정말 그 당시에는 정말 이게 시합을 뛰어야 되는 건가 라는 생각이 들 정도로 이번 시합 준비가 정말 솔직히 말하면 쉽지가 않았습니다. 솔직히 그래서 지금도 아직 솔직히 말씀드리면 어깨 오른쪽이 이 프레스를 밀 때 통증이 너무 심해요. 그래서 지금 잘 때도 지금 어깨가 좀 많이 아픈데 일단은 그런 걸 이겨내고 일단 좋은 성적을 받을 수 있었다라는 것 자체만으로도 너무 지금 너무 감사드리고 근데 좀 잊지 못할 이번은 좀 시합 준비 과정이지 않았나 싶습니다. 아놀드 클래식 무대를 뛰고 나서 이제 올림피아라는 또 다른 무대라고 생각이 드는데 혹시 느낀 소감이라든지 제가 이렇게 먼저 어떻게 보면 올림피아라는 무대는 이제 클래식 피지컬이라는 종목으로 봤을 때 올림피아 자체는 제가 작년에 뛰었을 때 보면 57명이 나왔었고 이번에는 또 불참자도 있었기 때문에 총 9명이 나왔었는데 제 처음에 이 아놀드가 되고 나서 느낀 점은 오히려 조금 편했습니다. 오히려 이제 9명밖에 없으니까 어떻게 해서든 뭐 퍼스트 아니면 세컨콜이기 때문에 그런 마음가짐이 있는데 처음에는 점점 이게 다가올수록 더 느껴지는 게 어떤 점이냐면 올림피아 때는 만약에 내가 몸이 안 좋아서 뭐 서드콜 뭐 네 번째 콜 마지막 콜을 뭐 불린다라고 하면은 사람들의 기억에서 어차피 금방 잊혀질 텐데 오히려 이 아놀드 클래식 같은 경우는 내가 진짜 꼴찌를 하면 어쨌든 그 출전자 수가 적기 때문에 너무 이게 이목이 더 집중되는 게 훨씬 더 많아지다 보니까 더 망신살이가 어떻게 보면 더 되겠죠. 그런 생각이 들다 보니까 점점 날짜가 다가올수록 부담감이 올림피아 때보다 훨씬 더 압박감이 더 심하더라고요. 그래서 오히려 스트레스도 이제 어떻게 보면은 이번 시합 준비가 올림피아 때보다 더 이제 이런 체중 감량이 더 느리게 되다 보니까 더 엄청 많은 스트레스와 이제 부담감이 있었는데 진짜 거짓말이 아니라 좀 쉽진 않았습니다 이번에. 그래도 계속 결국에는 시간이 지나면 다 괜찮아질 거라는 생각으로 하루하루를 계속 버텨내면서 지금 이 순간까지 왔었고 이제 뭐 주마등처럼 계속 스쳐가는데요. 그래도 뭐 제가 해야 될 게 결국에는 이렇게 무대에서 좋은 몸을 만들어서 결국에는 이렇게 결과를 내는 게 제 일이다 보니까 이거 못하면 어떡하겠어요. 접어야 되는 것밖에 없지. 그래서 정말 최선을 다해서 이번에 준비를 했고 이제 아놀드가 끝났지만 이제 또
올림피아가 이제 또 올해 또 있잖아요. 이제 근데 또 그 올림피아를 위해서 또 이제 또 열심히 또 다시 재정비해서 달리도록 해야죠. 이번 무대를 통해서 좀 뭐랄까 선수님의 행복에 대해서 굉장히 말이 많더라고요. 뭐 오픈으로 넘어가냐 아니면 클래식 피지크에 남아있냐, 혹시 이후의 일정에 대해서 구독자분들에게 공유를 해주실 수 있는지. 이제 보면은 제가 그 강민경 채널에서 체중 맞추기가 점점 힘들어진다, 그래서 오픈으로 가야 될 것 같다라는 그런 발언을 좀 했었었는데, 이게 당연히 녹여야 되는, 제가 지금 근육을 녹여야 되는 입장이긴 하지만, 그걸 안 녹인다 그래서 제가 오픈으로 가서 뭐라 그래야 될까, 더 좋은 성적을 뭐 가질 수 있고 더 많은 이슈를 받을 수 있을 거라는 생각은 하지 않아요. 그리고 오픈이라는 영역 자체가 제가 뭐 몸무게만 뭐 들 뺀다 그래서 갈 수 있는 그런 영역이 아니다 보니까 조금 더 그 오픈에 대해서는 조금 더 신중해서 더 뭐 코치들도 그렇고 함께 다 상의하면서 좀 준비를 해야 될 것 같고, 그래서 올해만 뭐 제가 뭐 클피를 뛰고 내년부터는 오픈을 간다고 이렇게 얘기를 많이 하시는데, 그거는 모르는 겁니다. 제가 뭐 계속해서 근육을 녹이더라도 클피에 계속 남아 있을 수 있는 거고, 어떻게 될지는 저도 솔직히 모르겠습니다. 그래서 뭐 제가 앞으로 오픈 선수로 간다라는 보장도 지금 이렇게 말씀드릴 수가 없고, 그래서 지금은 일단 제가 하고 있는 이 종목, 제가 지금 사랑하고 제일 좋아하는 종목인 클래식 피지크에 계속 일단은 남아 있을 예정이고, 지금 또 여기 제 채널에서 또 이제 솔직하게 말씀드리면, 제가 추구하는 몸이 엄청 큰 몸은 아니에요. 이제 우리가 운동을 하다 보면 당연히 내 몸이 큰지 모르고 계속 성장은 하고 있지만, 모든 운동하시는 분들 그렇잖아요. 나 거울 보면서 작아 보이는데, 근데 남들이 봤을 때는 엄청 크고, 그거는 저도 그렇거든요. 그래서 근데 제가 원래 어렸을 때부터 추구하던 몸이 계속 커지는 거는 솔직히 말하면 원하는 몸이 아니었어요. 그래서 오픈이 당연히 바디빌딩의 꽃이긴 하지만 제가 추구하는 솔직히 말하면 스타일은 아니어서, 막을 수 있으면 솔직히 말하면 막고 싶습니다. 더 커지는 거를. 저도 이 계속 체중이 올라가고 해서 이 체중 빼는 게 너무 싫어요. 저도 힘들고. 근데 이게 제가 원해서 계속 커지는 게 아니다 보니까 이걸 조절을 하기가 정말 힘들거든요. 저도. 이게 뭐 어떻게 보면 못 받은 거일 수도 있긴 한데, 근데 아무튼 결론적으로는 아직 오픈은 시기상조인 것 같습니다. 그래서 뭐 일단은 올해는 계속해서 올림피아에 도전할 수 있게끔 클래식 피지크 디비전에 계속 있을 예정이고, 시합은 원래는 제가 최근 근처에 있는 프로쇼를 준비하려고 했는데, 조금 더 고려를 해봐서 아직은 지금 그래서 정해져 있는 프로쇼는 아직 없어서, 만약에 혹시나 제가 빠르게 결정이 된다면 뭐 이렇게 몰래 준비하는 것보다 솔직히 빠르게 딱 말씀드리는 게 더 시원시원하고 멋있잖아요. 그래서 좀 뭔가 결정되는 대로 제가 뭐 SNS에 공개하도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 여기 미국에 있는 오하이오 콜럼버스 아놀드 클래식의 일정이 이제 마무리가 되었고, 정말 짧으면 짧았고 정말 길면 또 엄청 길었는데, 근데 이번 이 아놀드 클래식에 대한 이 여정은 정말 제 이 보디빌딩 커리어 중에 잊지 못할 기억 중에 진짜 최고의 진짜 제 커리어 중 최고의 잊지 못할 여정이었던 것 같습니다. 여러분들도 많은 응원을 해주셨었고, 저도 솔직히 말하면 기대에 넘치는 또 성적도 받았었고, 많은 관심도 많이 받고, 그래서 이번을 계기로도 또 더 열심히 하는 한마바퀴 왕지윤이 되겠고, 지금처럼 묵묵하게 꾸준히 발전해 나가는 선수로 계속 남도록 하겠습니다. 이번 여정에 또 이제 도움을 많이 주신 우리 HDX, 그리고 하빈저, 그리고 머슬 코리아, 짐팔공 코리아, 그리고 바이드,
모든 저의 스폰서십 브랜드 다시 한번 감사드리고 그리고 저의 이제 여러 번의 교통사고로 또 힘들었던 제 몸을 또 케어해주신 모든 케어 선생님들 다시 한번 감사드립니다. 이제 다음 계획을 가지고 저는 다시 여러분들께 돌아오도록 하겠습니다. I'll be back.